ইমপ্রুভমেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে। রিপিট, ইমপ্রুভমেন্ট ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেবে তাদের ফর্ম 15/9/2023 তারিখ পর্যন্ত পর্ষদ অফিসে সকাল 11টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে। 2024 সালের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক রেগুলার পরীক্ষার্থীদের স্পেশাল রেজিস্ট্রেশন এনরোলমেন্ট ও এক্সটার্নাল পরীক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এনরোলমেন্ট 3 অক্টোবর থেকে 13 অক্টোবর 2023 পর্যন্ত অনলাইনে সাবমিট করা যাবে। Ma Kunjustri Jewelers ni logiwo biskang ni Oshamata ni tongthokmano double khlaidi Snamung ni yafa Bishwakorma puja no rukai Ma Kunjustri Jewelers to boy faika jotto paimo te rangchak snamung ni making charge 30% discount abo ni logi tongo 30,000 ni paimo go kaham shokat mui to narokdi o offer tongnai 10 September shalmari ni shimi 20 September shalmari jora Khatung mate tongthong ma bai kuplung ungbai faithung norok ni naituk mung te paimung fiaba norok ni paimung Ma Kunjustri Jewelers ni thani shimi no uthung Ma Kunjustri Jewelers where luxury can be affordable. This is Hializo Matia. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. A glimpse of Tripura at its best is e-cabinet. The e-office or e-cabinet will not have the ability to lose files for any reason. Chief Minister Dr. Manish Saha said this while launching the e-cabinet in Secretariat as the fourth stage. A historic march was organized in front of Ujjayanta Palace in the capital on Wednesday to mark the World Tourism Day under the initiative of the Tourism Department. Tourism Department Minister Susanto Chowdhury inaugurated this historic march. $12 ground brown sugar was seized from an auto bearing number TR01J4204 on Monday, which was going towards Khwai from Shidai Mohanpur based on the confidential sources. Khwai police arrested 2 drug dealers in the incident. The names of the arrested are Raju Dev and Prasenjit Devroy. Twenty-three voters from 7 families left the IPFT and Pramotha parties belonging to the Tagarjala Assembly and joined the BJP party on Wednesday. BJP Janjati Morcha State Committee Vice President Mongol Devarma and BJP State Vice President Tapas Bhattacharjee has welcomed the newcomers with the party flag. Tripura Journalists Union held Indo-Bangladesh Friendship Match at Arundhati Nagar School Ground on Wednesday. Youth Welfare and Sport Minister Tinku Roy, Emirata Fazal Hossain, Area Corporator Pranab Sarkar and others were present. Jharna Debarma took charge as the new chairperson of the State Women's Commissioner, replacing Barnali Goswami on Wednesday. On this day, the outgoing chairperson, Barnali Goswami, along with other members and workers
of the Women Commission welcomed the new chairperson Jharna Debarma with traditional attire. Bringing to you the news of the day. A glimpse of Tripura at its best is e-cabinet. The e-office or e-cabinet will not have the ability to lose files for any reason. Chief Minister Dr. Manish Saha said this while launching the e-cabinet in Secretariat as the fourth state. E-cabinet has been launched in Tripura as the fourth state in the country. In order to make this campaign Digital India a success, the state government has decided to introduce e-file and e-office system in all the departments of the state and has taken initiatives to implement it rapidly. As a part of digital infrastructure development, the state government has decided to launch the e-cabinet system. The State Department of Information and Technology, with the help of National Informatics Center, has implemented e-cabinet. The e-cabinet system has also been introduced in the state following the model introduced in the state of Uttarakhand. It was inaugurated at Cabinet Room in Secretariat on Wednesday. Cabinet members, Chief Secretary, DGP, Chief Conservator of Forest, and other high-ranking officers of various departments were present. In the event, the Chief Minister said that Tripura is advancing in all aspects. He said the purpose of e-office or e-file is to get rid of piles of paper-sized files. It will make work much easier for future generations. মানে শ্রদ্ধেয় এবং যশস্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। উনি টুইট করে আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেছেন এইরকম একটা ই অফিস ত্রিপুরার মতো জায়গায় নর্থ ইস্টার্ন জোনের মধ্যে একটা ছোট্ট প্রদেশ, সেখানে এই ধরনের একটা কাজ আমরা করতে পেরেছি। সাথে সাথে আমরা আরো বেশি মনে হলো আরো বেশি কাজ করা উচিত। এবং আমি এখানে যা শুনলাম, আমরা সবাই মিলে শুনলাম কিভাবে এটাকে কমপ্লিট করা এবং একটা একটা মিশন মুডে যেভাবে কাজ করেছে, সত্যিই আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ দেব এবং এর জন্য ওরা প্রশংসার দাবি রাখি। এখানে আরেকটা বিষয় আমরা দেখলাম যে ক্যাবিনেট উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ এবং অরুণাচল প্রদেশের পরে আমরা কিন্তু ফোর্থ স্টেট, এটাও কিন্তু এতগুলো 28টা স্টেট আছে আমাদের, এর মধ্যে আমরা ফোর্থ পজিশনে চলে এসেছি। তো আমরা সব দিক দিয়েই কিন্তু অনেকটা আমরা সব বিষয়ে আমরা এগিয়ে এসেছি, ডিজিটাইজ করেছি সব বিষয়ে। এবং এই যে ই অফিস বলুন বা ই ক্যাবিনেটই বলুন, সবচেয়ে এটা মেইন উদ্দেশ্যটা এই যে পাহাড় পর্বত যে ফাইল সেগুলো কাগজ মাধ্যমে সেগুলো রাখাও কিন্তু একটু সমস্যা, নষ্ট হয়ে যায়, খুঁজে পাওয়া যায় না, তারপর আপনার তার অ্যাকাউন্টেবিলিটিও থাকে না। তো এর থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বারবার বলছেন যে আমাদের ডিজিটাইজ করতে হবে, ডিজিটালাইজেশনের যোগ আমরা সব যেন ই সিস্টেমে ই অফিস বানানোর প্রচেষ্টার জন্য আমরা করি এবং সেটা আমরা করতে পেরেছি আজকে। এবং এতে করে আমাদের আগামী ভবিষ্যতে যারা নেক্সট জেনারেশনে যারা আসবে তাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে। মাউসে টিপ দেবে, কবে কোন তারিখে কি হয়েছিল সমস্ত ডিসিশন পাওয়া যাবে। এখন কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় ফাইল পাওয়া যায় না, কোথায় গুম হয়ে গেছে ইত্যাদি হয়, অনেক সময় খুঁজেও পাওয়া যায় না, ইচ্ছে করেও কিন্তু অনেকে গুম করে, যে কোনো কারণে, আবার ইচ্ছে না করেও করে, কিন্তু এটার কিন্তু অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে না। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সব কিছু কিন্তু কারোর ক্ষমতা নেই যে ডাটা সেন্টারে সব কিছু থাকবে। এবং আমি দেখলাম এখানে যে একটা টিভি পর্দায় দেখলাম যে কিভাবে আস্তে আস্তে করে মাত্র 500 আমাদের ক্ষমতা ছিল, সেই জায়গায় আজকে আমাদের 500 থেকে 5000 ইউজার, এখন ই অফিস লাইসেন্স আমাদের 500 ছিল, সেই জায়গায় এখন 5000 হয়ে গেছে। তো সেইভাবে এখানে আমরা এখন উন্নতি করেছি। 94 ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে প্রায় 4250 জন ইউজার ইন অফিসে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অনেক ডিপার্টমেন্ট এখনো ট্রেনিং এর বাকি আছে। আমি চাইব যে তারাও যেন সেই ই অফিসটা তৈরি করেন ট্রেনিং এর মাধ্যমে। আমি গীতেজি বলছিলেন যে ডেইলি এখন এখানে যে আইটি ডিপার্টমেন্টে 1800 ইউজার প্রতিদিন ট্রেনিং দিচ্ছে এখানে, এটা সত্যিই একটা ভালো দিন। এবং
এখানে more than 28,500 e-files have been created in e-office, and on average more than 300 e-files per day are being created and moved. তো সেই দিকে আমাদের এখন কাজকর্ম চলছে এবং আমাদের ভবিষ্যতে যেহেতু পেপারলেস হচ্ছে তো আমাদের অনেক সুবিধা হয়ে যাবে এবং আমি আশা করি আমরা যারা ক্যাবিনেট কলিগরা আছেন আমরা সবাই মিলে আমরাও নতুন আমরাও অনেক শিখতে হবে আর শেখারও শেষ নেই। যখন ক্যাবিনেটের বিষয় এখানে আমাদের ক্যাবিনেটে এসেছিল তখন কিছু কিছু জায়গায়, কারণ আমরা কিন্তু এখন খুব এক্সপার্ট মোবাইলে, কোনো জায়গায় হঠাৎ করে মনে হলো যে না এই লাইনটা নেই, সেই জায়গার মধ্যে কিন্তু আমরা সাথে সাথে চেঞ্জ করতে পারি মোবাইলে, কিন্তু সেই ফেসিলিটিসটা আমরা দেখলাম যে এখানে নেই। তো আমরা সবাই মিলে বললাম যে যাই কারেকশন থাকবে যাই থাকবে যাতে ইমিডিয়েটলি আমরা করতে পারি। তো সেইভাবে যারা এখানে আমাদের এটা দিয়েছে তাদেরকে আমরা বলেছি, তারা বলছে যে নেক্সট ভার্সনে সেটাও ব্যবস্থা হবে। তো এটা সবসময় একটা প্রসেস, ডেভেলপমেন্টের প্রসেস, সেটাও আসবে। এবং আজকের এই দিনে আমি যারা আধিকারিকরা আছেন, চিফ সেক্রেটারি সাহেবের থেকে শুরু করে সবাই যারা এর মধ্যে ইনভলভ ছিল তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আমাদের কলিগ যারা ক্যাবিনেটের তরফ থেকে সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই। এবং আগামী দিন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা যে বারবার যে বলি, এটাও কিন্তু একটা মানে একটা ঝলক কিন্তু আমার মনে হয় আজকের এই দিনটা। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে আমার এই দু চারটে কথা এখানে রাখলাম। A total of 94 departments are being trained in the state. Among them, 41 offices have been completed today. On the occasion, all the departments of the state government which have made e-office system 100% effective as part of the initiative to run paperless offices are facilitated. Certificates are handed over to the officials. Reported by Pravir and Pranab from Agartala, Chini Khorang. A historic march was organized in front of Ujayanta Palace in the capital on Wednesday to mark the World Tourism Day under the initiative of the Tourism Department. Tourism Department Minister Susanto Chowdhury inaugurated this historic march. September 27 is World Tourism Day. Keeping this day in mind, a procession was organized in front of the Ujayanta Palace in the capital on the initiative of the Tourism Department. Tourism Department Minister Susanto Chowdhury inaugurated this historic march. Department Secretary UK Chakma, Director of Tourism Department, Director of Youth Welfare and Sports Department and others were present. In an interview, the Minister of the Department, Susanto Chowdhury, said that Tourism Day is being celebrated all over the world. Various programs have been undertaken in the state for 2 days. The current government is a tourism-friendly government. Tourism has a special role to play in making the state's economy self-sustaining. Efforts are being made to strengthen tourism and put it on the world map. He also claimed that tourism creates friendships. পর্যটন দিবস, বিশ্ব পর্যটন দিবস সারা পৃথিবীতেই পালন হচ্ছে, সারা দেশে। আমাদের রাজ্যেও আমরা পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে এই কর্মসূচি বিগত দুদিন ধরেই চলছে এবং আজকে 27শে সেপ্টেম্বর আমাদের মূল যে কর্মসূচি সেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই অনুষ্ঠানটি আজকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে পর্যটন দপ্তরের সচিব থেকে শুরু করে অধিকর্তা থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন আধিকারিকরা এবং বিভিন্ন পর্যটনের সংগঠনের সঙ্গে যারা যুক্ত রয়েছেন সাধারণ জনগণ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা একটা বার্তা দিতে চাইছি যে পর্যটন বান্ধব এই সরকার এবং সমাজকে, রাজ্যের মানুষকে পর্যটন বান্ধব, পর্যটন প্রেমী তৈরি করতে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগগুলো গ্রহণ করেছে তারই আজকে এটা একটা অঙ্গ। কারণ পর্যটন বিগত দিনে যে জায়গায় ছিল আজকে সেই জায়গায় নেই। সামনের দিকে আমাদের অনেক দিকে দূর এগিয়ে যেতে হবে এবং এই এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে ধার্য রেখেই আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যটন একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী করার জন্য এবং আগামী দিনে আমাদের যে কর্মসূচিগুলো আমরা গ্রহণ করেছি পর্যটনকে আরও শক্তিশালী করে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরার জন্যে, তারই বার্তা আমরা সেটা দিতে চাইছি। কারণ পর্যটন একটা এমন জিনিস যেখানে বন্ধুত্ব তৈরি হয়, যেখানে অর্থনীতি স্বাবলম্বী হয়, যেখানে মানুষে মানুষে ভালোবাসা সম্পর্ক আমরা তৈরি করতে পারি এবং আমাদের রাজ্যেও, ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যটনের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং আগামী দিনে সেটা আমরা আরও শক্তিশালী করব। বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বিগত দিনে সরকার, আগামী দিনেও আমরা বিশেষ উদ্যোগগুলো আমরা গ্রহণ করব।
আজকে সন্ধ্যাবেলায়ও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এখানে আমাদের কর্মসূচি রয়েছে, আপনারাও সবাই আমন্ত্রিত এবং সেখানে আমরা সবিস্তারে আগামী দিনে আমাদের পর্যটনের জন্য কি পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করব সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত, সবাই উপস্থিত থাকবেন। People from all walks of life participated in the march. This historic march of this day starts from in front of Ujayanta Palace and ends at Heritage Parks, going through various streets of the capital. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. 12 ground brown sugar was seized from an auto bearing number TR01J4204 on Monday, which was going towards Khowai from Shidai Mohanpur based on the confidential sources. Khowai police arrested 2 drug dealers in the incident. The names of the arrested are Raju Dev and Prasenjit Dev Roy. According to the details, on Wednesday morning, Khowai Sub-Divisional Police Officer Prasun Kanti Mozumdar received a secret information that a passenger auto from Mohanpur had left for Khowai with some drug dealers. Accordingly, when the passenger car number TR01J4204 arrived at Belfong area, the police was able to arrest the auto and search it and recover 2 mobile phones containing 12 grams of brown sugar. Later, the police brought the 2 drug dealers, Raju Dev and Prasenjit Dev Roy, in the auto along with the recovered drug paraphernalia to Khowai police station. According to police sources, the 2 arrested drug dealers have been interrogated at Khowai police station. It was effort against drug menace in Khowai. আজকে আমরা একটা গোপন সূত্রের মাধ্যমে খবর পাই যে অটোতে করে কন্ট্রাভেন্স কিছু আসছে। তো ফ্রম দ্যাট ইনফরমেশন আই অ্যালং উইথ মাই ওসি খোয়াই আমরা বেলফাং লাগাতে ছুটে যাই 9টা সাড়ে 9টার দিকে। তো অ্যারাউন্ড দ্যাট টাইম সেই অটোটা আসে, আমরা আটক করতে সক্ষম হই। সার্চ করার পরে উই ফাউন্ড 2 প্যাকেটস অফ খালি কোটাস, 1000 কোটাস হবে ওটার ভিতরে, 1 case of heroin, 2 mobile and 2 purses. We have arrested Prasenjit Dev Roy, Raju Dev. দুজনের বাড়ি জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম সিধাই মোহনপুর, ওরা খোয়াইয়ের দিকে আসছিল। তো আগামী দিনও আমাদের এই অপারেশন সঞ্জীবনী চলতে থাকবে। নাকাকে আমরা স্ট্রং করার যে আইডিয়াটা সেটা আমাদের এসপি স্যারের ছিল, অন দ্য ইনিশিয়েটিভ অফ এসপি স্যার। টুডে উই আর সাকসেসফুল যে বেলফাং নাকাতে আমরা স্ট্রিক্ট চেকিং করে এই সাকসেসটা পেলাম। Police arrested the drug dealers by taking an FIR under NDPS Act. So far, Khowai police will present them to the court on Thursday. Reported by Bipla from Khowai, Chini Khorang. 23 voters from 7 families left the IPFT and Pramotha parties belonging to the Tagarjala Assembly and joined the BJP party on Wednesday. BJP Janjati Morcha State Committee Vice President Mongol Debarma and BJP State Vice President Tapas Bhattacharjee has welcomed the newcomers with the party flag. As the election is drawing nearer, the changing of parties from one to another has been occurring in the state for every now and then. And most of them were seen from either the oppositional party or other parties joining with BJP. Likewise, the party changing event was held at State BJP office where 23 voters from 7 families left IPFT and Pramotha parties belonging to the Tagarjala Assembly and joined the BJP party. BJP Janjati Morcha State Committee Vice President Mongol Debarma, BJP State Vice President Tapas Bhattacharjee and BJP State Secretary Jasim Uddin has welcomed the newcomers with the party flag. After welcoming them in the party, State BJP Vice President Tapas Bhattacharjee said that everyone knows the work of the government which is done in front of everyone's eyes, which is why most of the people of the state are marching towards BJP party. আপনাদেরকে ডাকার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আজকে রাজ্যের যে দ্রুত রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে তারই একটা ছোট্ট কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
অধ্যায় আপনারা আজকে দেখবেন। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে টাকারজলা মণ্ডল থেকে আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথার কয়েকজন সম্মানিত নেতৃত্ব ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করবেন। আমরা তাদেরকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আপনাদের সামনে বরণ করে নেব এবং তারা নিজেরা ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন যে এ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এ রাজ্যের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব না। এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে এসেছে এবং সাময়িক সময়ের জন্য আবেগের বশবর্তী হয়ে ত্রিপুরা মথা বা আইপিএফটি তারা রাজনীতি করেছে এবং চেষ্টা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টিকে দুর্বল করার, কিন্তু সত্য চিরদিন সত্যই থাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি মানুষের জন্য কাজ করে, মানুষের পাশে থেকে কাজ করে, মানুষকে সাথে নিয়ে কাজ করে। এটা রাজ্যের মানুষ আজকে খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারছে। তাই আজকে জনজাতি ক্ষেত্রেও বিশাল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে এবং বিভিন্ন সময়ে আইপিএফটি মথা বা অন্যান্য পার্টি থেকে, জনজাতি ভিত্তিক পার্টি থেকে তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন। আজকে এই মুহূর্তে যারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন আমি আপনাদের সামনে তাদের নামগুলো বলছি। সোয়ারি দেববর্মা, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি আইডব্লিউএফটি, শ্রীমতী প্রভা রানী দেববর্মা ত্রিপুরা মথা, শ্রীমতী কল্পনা দেববর্মা আইপিএফটি, শ্রীমতী ফুলকন্যা দেববর্মা ত্রিপুরা মথা, মঙ্গলক্ষ্মী দেববর্মা ত্রিপুরা মথা, শ্রীমতী রিনাম দেববর্মা আইডব্লিউএফটি, শ্রী অনন্ত দেববর্মা আইপিএফটি। তারা আজকে ভারত নেতৃত্ব আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথা তারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করছেন, এখনই যোগদান করবেন। মোট 23 জন ভোটার। আজকে এই কার্যক্রমে আরো অনেকে যোগদান করার কথা ছিল, কিন্তু একটা সাময়িক দুর্ঘটনা অর্থাৎ একজনের মৃত্যু হওয়াতে সেই এলাকাতে বেশ কিছু আইপিএফটি এবং ত্রিপুরা মথার কার্যকর্তা যারা আজকে যোগদান করতেন তারা আজকে যোগদান করতে পারছেন না। আকস্মিক ঘটনার কারণে পরবর্তী সময়ে তারা যোগদান করবেন। এখন আমরা যারা আজকে যোগদান করছেন তাদেরকে আমরা আমাদের দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করে নেব। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Tripura Journalists Union held Indo-Bangladesh Friendship Match at Arundhati Nagar School Ground on Wednesday. Youth Welfare and Sport Minister Tinku Roy, MLA Tafazal Hossain, Area Corporator Pranav Sarkar and others were present. By organizing a beautiful event, the Tripura Journalists Union held Indo-Bangladesh Friendship Match at Arundhati Nagar School Ground on Wednesday. Youth Welfare and Sports Minister Tinku Roy, MLA Tafazal Hossain, Area Corporator Pranav Sarkar and others were present. On this day, the Friendship Football Tournament was held between Tripura Sport Journalist Union, Journalist Sports Club Chittagong, Nil Jyoti and Tripura Grocery Association. আমাদের খেলাটা একটু দেরিতে শুরু হচ্ছে। খেলাধুলা আপনারা জানেন যে খেলাধুলা যেমন মনকে ভালো রাখে, শরীর ভালো রাখে, সেটা শুধু নয়, আজকের দিনে গোটা পৃথিবী জুড়ে খেলাধুলা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বা মানুষকে স্বাবলম্বী করে তুলতেও কিন্তু আজকের খেলাধুলা একটা বড় জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দেখি অনেক খেলোয়াড়রা, প্রতিভাবান খেলোয়াড়রা গোটা পৃথিবী জুড়ে তারা নাম করে নিয়েছে। এরকম গোটা ভারতের অনেক খেলোয়াড়রা গোটা পৃথিবীতে যেমন নাম করেছে, দেশের নাম হয়, রাজ্যের নাম হয়। আর খেলাধুলার মাধ্যমে আমাদের বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা অনেকগুলো টুর্নামেন্ট ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি। আগামী 2-3 দিন পরেই বাংলাদেশে আমি নিজেও যাব, ঢাকাতে একটা টেনিস ফ্রেন্ডশিপ টুর্নামেন্ট হবে বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরার মধ্যে, সেখানে আমি নিজে উপস্থিত থাকব। তো আপনারা যারা এসেছেন বাংলাদেশ থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই, স্বাগত জানাই। আমরা চাই বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হোক। আমি অনেক বাংলাদেশের প্রোগ্রামে বলেছি যে মনের টান প্রাণের টান বাংলাদেশের সঙ্গে, সেটা আমাদের বলে বোঝাতে হয় না। আজও আমাদের মায়েরা বা আমাদের বোনেরা যখন বিভিন্ন মার্কেটে যান, কেনাকাটাতে যান, মেলাতে যান,
সেখানে গিয়ে বলে ঢাকায় জামদানি আছে কিনা। এমন নয় আমাদের ভারতে ভালো শাড়ি তৈরি হয় না, ভারতেও ভালো শাড়ি তৈরি হয়। আমাদের বেনারসি, আমাদের যারা লখনৌতে শাড়ি হয়, এইরকম ভালো ভালো শাড়ি গোটা পৃথিবীতে এক্সপোর্ট হয়। কিন্তু আমরা ত্রিপুরার যারা মায়েরা বোনেরা রয়েছে বাজারে গিয়ে বলে ঢাকায় জামদানি কোথায় পাওয়া যায়। এই যে মনের টানটা, এই যে হৃদয়ের টানটা, আমরা যখনই এই সোনামুড়াতে এবার আমাদের ইলেকশন ক্যাম্পেনিংয়ে গিয়েছি, বিধায়ক রয়েছেন তপজ্জলদা বক্সনগরে, অনেকেই সেই বাংলাদেশ থেকে মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে এসছেন, বলছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিষ্টি নিয়ে এসছি। এই যে মনের যে টানটা, হৃদয়ের যে টানটা, সেটা চিরন্তন থাকবে। কারণ বাংলাদেশ পলিটিক্যালি ডিভাইড হলে পরেও আমাদের অনেকেরই আজও আত্মীয় স্বজন, আমাদের অরিজিন সেই বাংলাদেশ থেকে। এটা বাংলাদেশের সঙ্গে যখনই কোনো টুর্নামেন্ট ত্রিপুরাতে হয়, এটার যে উত্তেজনা, এটার যে আবেগ অনেক বেশি থাকে। তাই আজকের এই সুন্দর একটা সকালে আপনারা বাংলাদেশ থেকে যারা এসছেন, আর আমরা ত্রিপুরার যারা পত্রিকার বন্ধুরা রয়েছেন, টিভি জার্নালিস্ট যারা রয়েছেন, সবাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করবেন। একটা সুন্দর পরিবেশে খেলা হবে। আমরা ত্রিপুরাতেও একটা সমস্যা নিয়ে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি, যে নেশা নিয়ে একটা যুব সমাজ যারা নেশা আসক্ত হচ্ছে। আমাদের দপ্তর থেকে এবার আমরা রিকোয়েস্ট করেছি, এখানে যেহেতু খেলার মঞ্চ, তার জন্য কথাটা আবারও বলছি, যে এবার দুর্গাপুজো সামনে, আর 20 দিন পরেই দুর্গাপুজো হবে। এই দুর্গাপুজোতে আমরা রিকোয়েস্ট করেছি যত বেশি সম্ভব পুজোতে যেন নেশা বিরোধী বিভিন্ন প্লে কার্ড, হোর্ডিং, পোস্টার অ্যাওয়ারনেস করার জন্য যদি কোনো ধরনের পথনাটকের ব্যবস্থা করা হয়, আমরা সেই সমস্ত পুজো প্যান্ডেলকে ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড প্রাইজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা তাদেরকে সম্মানিত করব। আমরা আর্থিক অনুদানেরও ব্যবস্থা থাকবে। তো আমরা চাইবো আপনারা যারা এই খেলায় অংশগ্রহণ করছেন বা এখানে আমাদের ভারতের যারা রয়েছেন, যারা বিভিন্ন পুজোময় প্যান্ডেলেও সামিল থাকবেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে নেশা মুক্ত নিয়ে একটা ভালো ক্যাম্পেইনিংয়ের ব্যবস্থা আপনারা রাখবেন। আমরা সবাই মিলে চাই যে আমাদের রাজ্য নেশা মুক্ত হোক, আমাদের যুব সমাজ যেন একটা সুন্দর সুস্থভাবে সুন্দর সমাজে তারা বসবাস করতে পারে, একটা সমৃদ্ধশালী সমাজ নির্মাণ হতে পারে। আর সেটা তখনই সম্ভব হবে যখন নেশা মুক্ত আমরা সমাজ তৈরি করতে পারবো। তো সবাইকে আবারও শুভ সকাল শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার Minister Tinku Roy, MLA Tafazal Hossain, and Tripura Journalists Union State Secretary Pranab Sarkar commenced the football match by kicking the ball on the field. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. Jharna Debarma took charge as the new chairperson of the State Women's Commissioner, replacing Barnale Goswami on Wednesday. On this day, the outgoing chairperson, Barnale Goswami, along with other members and workers of the Women's Commission, welcomed the new chairperson, Jharna Debarma, with traditional attire. Jharna Debarma took charge as the new chairperson of the State Women's Commissioner. The new chairperson, Jharna Debarma, facilitated the outgoing chairperson, Barnale Goswami. State Women's Commissioner gets a new chairperson on Wednesday. The former chairperson, Barnale Goswami, was replaced with a new chairperson. She assumed responsibility at the Women's Commission office on Wednesday. The outgoing chairperson explained the responsibility to the new chairperson, Jharna Debarma, at the Women's Commission office. On this day, the outgoing chairperson, Barnale Goswami, along with other members and workers of the Women's Commission, welcomed the new chairperson, Jharna Debarma, with traditional attire with Risha. Besides, the new chairperson, Jharna Debarma, facilitated the outgoing chairperson, Barnale Goswami, with a traditional cultural dress. নারী ঘটিত বিভিন্ন অপরাধ উঠে আসে চিত্র অপরাধে, আপনার কি ভূমিকা থাকবে সেই ভূমিকার কথাটা হয়তো দুদিন পরে বললে ভালো হয়, কারণ আজকে আমি নতুন দায়িত্ব নিয়েছি। তো নিশ্চয়ই আজকের দিনে আমি এই কথাটাই বলবো যে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আস্থা রেখে আমাকে এই দায়িত্বটা দিয়েছেন, সেই দায়িত্বটা আমি সঠিকভাবে যেন পালন করতে পারি। আর যেদিন সঠিকভাবে পালন করতে পারবো সেদিনই আপনারা বুঝতে পারবেন যে ভূমিকাটা কী ছিল, এবং ওই দিনই আমি নিজেকেও সন্তুষ্ট ফিল করব এবং আমি বুঝবো যে না, আমি কাজ করতে পেরেছি। আজকের দিনে আমি এতটুকুই বলবো যে আমি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এবং আমাদের সংগঠনকে, আমাদের সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একটা বিশাল বড় গুরুদায়িত্ব আমাকে অর্পণ করেছে। কিন্তু দেখুন, আপনারা সবাই জানেন আমিও রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী নিয়ে হিসাবে আমি কাজ করছি। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মহিলাদের নিয়ে আমার কাজ ছিল, মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমি অলরেডি ফিল্ডে ছিলাম, বা আমি মহিলাদের অনেক কিছু বিষয় আমার কাছে আগেও আসতো। তো এখন বর্তমান সেই
বলতে গেলে সিমিলার একটা বিষয় রয়ে গেছে মহিলা কমিশনের সঙ্গে। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার নিশ্চয়ই একটা আত্মবিশ্বাস অলরেডি তৈরি করাই আছে যে আমি নিশ্চয়ই একটা ভূমিকা পালন করতে পারবো, আর বাকিটা পরে কথা হবে। থ্যাংক ইউ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now, it's time for a short break. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. A glimpse of Tripura at its best is e-cabinet. The e-office or e-cabinet will not have the ability to lose files for any reason. Chief Minister Dr. Manish Saha said this while launching the e-cabinet in Secretariat as the fourth stage. A historic march was organized in front of Ujjayanta Palace in the capital on Wednesday to mark the World Tourism Day under the initiative of the Tourism Department. Tourism Department Minister Susanto Chowdhury inaugurated this historic march. "12 ground brown sugar was seized from an auto bearing number TR01J4204 on Monday, which was going towards Khwai from Shidai Mohanpur based on the confidential sources. Khwai police arrested 2 drug dealers in the incident. The names of the arrested are Raju Dev and Prasenjit Dev Roy. "23 voters from 7 families left the IPFT and Pramotha parties belonging to the Tagarjala Assembly and joined the BJP party on Wednesday. BJP Janjati Morcha State Committee Vice President Mongol Devarma and BJP State Vice President Tapas Bhattacharjee has welcomed the newcomers with the party flag. Tripura Journalists Union held Indo-Bangladesh Friendship Match at Arundhati Nagar School Ground on Wednesday. Youth Welfare and Sport Minister Tinku Roy, Emirata Fazal Hossain, Area Corporator Pranav Sarkar and others were present. Jharna Debarma took charge as the new chairperson of the State Women's Commissioner, replacing Barnale Goswami on Wednesday. On this day, the outgoing chairperson, Barnale Goswami, along with other members and workers of the Women Commission, welcomed the new chairperson, Jharna Debarma, with traditional attire. Bringing to you the news of the day. Under the initiative of Shishu Bihar Alumni Association, the debate competition was held on Wednesday in Rabindra Bhavan in the capital. MC Mayor Deepak Mazumdar was present as the chief guest. Director of Higher Education Department Nipendra Chandra Sharma and others were also present.
A debate competition was held on Wednesday in Hall Number 2 of Rabindra Chhatrapati Bhavan in the capital under the initiative of Sishu Bihar Alumni Association. AMC Mayor Deepak Majumdar was present as the chief guest at the opening ceremony of the competition. Director of Higher Education Department Nipendra Chandra Sharma and others were present. The day's debate competition also features quizzes and debate opportunities for the audience. 20 prizes were given to the audience in both the categories. Chini Khorang Association আমি কয়েকটি প্রোগ্রাম আগে এসেছি তাদের ব্যবস্থাপনা উপস্থাপনা এবং আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করে তো ওনাদের ডাকে আজকে আমরা অনেকগুলি ব্যস্ত শিডিউল থাকা সত্ত্বেও আমাকে আকর্ষণ করেছে এই প্রোগ্রাম আসার জন্য তাদের প্রোগ্রামটি খুবই সুন্দর ব্যবস্থার মধ্যে হয়ে থাকে তো আমার বিশ্বাস থাকবে আজকে তাদের 12 বছর ধরে এর মধ্যে 2 বছর কোভিড না থাকা করা সত্ত্বেও 9 বছর তারা খুব সফলতার সহিত এই প্রোগ্রামটা করে যাচ্ছে মূলত ডিবেট কম্পিটিশনে যে থিম রাখা হয়েছে এখানে আলোচনা প্রারম্ভিক ভাষণে অভিজিৎবাবু ডক্টর অভিজিৎ সরকার এবং সমাজপতি সব বলেছে তো আমি বলবো যে এই ধরনের ডিবেট কম্পিটিশনে যারা অংশগ্রহণ করেছে বা করবে আগে এবং আজকে তাদের মেধার জন্য বিকাশ করবে চিন্তাশীলতা বাড়বে এবং তাদেরকে নিজেকে সমৃদ্ধ করার জন্য পার্সোনালিটি গ্রোথ করার জন্য এটি একটা বিশেষ উদ্যোগ নিজের চিন্তাভাবনা যেমন প্রসারিত করার সুযোগ থাকবে পাশাপাশি অন্যদের আলোচনা অংশগ্রহণ করেও নিজেকেও তৈরি করা যাবে বিষয়বস্তু ছাড়া যখন আলোচনা হয় আমাদের কাছে যতগুলি ডিবেট কম্পিটিশন আমি কিছু কয়েকটা জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে দেখেছি নিজেকে তৈরি করার জায়গা সবচেয়ে ভালো জায়গা হচ্ছে এই অনুষ্ঠানটা নিজের সমস্ত চিন্তা ভাবনা দিশা বা বলবো ব্যক্ত করার একটা সুযোগ যখন থাকে সুন্দরভাবে সাবলীলভাবে নিজের কথাটা অন্যকে বোঝানো বা যারা বিচারক মূল্যে থাকবেন তাদের সামনে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা নিজের চিন্তাকে এটা একটা বিশেষ সুযোগ তো আমি শিশু এলাকার সঙ্গে যারা যুক্ত আছেন তারা নিজেরও স্টুডেন্ট ছিলেন তারা পরবর্তী সময়েও কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন প্রিন্সিপাল হন বিভিন্ন জায়গা ছোট জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেন তারপরও ছাত্রদের কথা ওনারা যে চিন্তা ভাবনা করেন যে আমি যখন ছাত্র ছিলাম আমার এই প্রয়োজনীয়তা ছিল বা আমি সুযোগটা পেয়েছিলাম এই কম্পিটিশনের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি করার উপস্থাপন করার তো অন্যদেরও সুযোগ দেওয়া উচিত সেই কারণে তারা চিন্তা ভাবনা রেখে এত বছর ধরে এই কাজটা করে যাচ্ছে এটাকে বলবো সত্যিকারের স্টুডেন্ট তৈরি করার ক্ষেত্রে যেমন পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে নিজের পার্সোনালিটির সঙ্গে থাকলে আমাদের যেহেতু কম্পিটিশনের যুগ এখন আমরা যদি নিজেকে ওই জায়গাতে নিয়ে যেতে পারবো সমস্ত মেধার সঙ্গে আমাদের মেধাটাকে উপরে নিয়ে যেতে পারবো আর এমনিতেও এলামনি আমার যেটা আলোচনা রেখেছিলাম আমি কয়েকটা প্রোগ্রামও দিয়েছি তারা কিন্তু এই Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The general meeting of the West Tripura Jilla Parishad was held today on Wednesday in the conference hall of DM. Food Department Minister Sushant Chaudhary, West Tripura District Governor Debapriya Bardhan, Badarghat Legislative Assembly MLA Minarani Sarkar and others were present in this meeting. On the initiative of the West Tripura Jilla Parishad, every 3 months all the activities of the district are reviewed. In this regard, the general meeting of the West Tripura Jilla Parishad was held today on Wednesday in the conference hall of the District Collector's Office. Food Department Minister Sushant Chaudhary, West Tripura District Governor Debapriya Bardhan, Badarghat Legislative Assembly MLA Minarani Sarkar and others were present on this meeting. পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের উদ্যোগে এখানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাধিপতি পশ্চিম ত্রিপুরার ডিএম এবং এই জেলার অধীন বিভিন্ন লাইন দপ্তরের আধিকারিকরা উপস্থিত আছেন আমাদের বিধায়করা উপস্থিত ছিলেন
জেলা পরিষদের বিভিন্ন সদস্যরা, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান উপস্থিত থেকে আমাদের রাজ্য সরকারের যেটা উদ্দেশ্য যে প্রশাসনকে প্রতিটা বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া, মানুষের কাছে দোরগোড়ায়, সেই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে এবং এই সভা প্রতি 3 মাসে একটা হয়ে থাকে জেলা পরিষদের উদ্যোগে এবং এই সভাগুলোতে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে আমাদের যারা জনপ্রতিনিধিরা রয়েছেন তারা বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আরও প্রশাসনকে কী করে জনমুখী করা যায় এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারের যে সুযোগ সুবিধা, রাজ্য সরকারের যে বিভিন্ন স্কিম সুযোগ সুবিধা, সেগুলো কতটুকু ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে, বিগত সভায় কি আলোচনা হয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে কতটুকু সেটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয়েছে এবং আগামী দিনে কি করতে হবে সে বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এবং বিভিন্ন দপ্তর, বিশেষ করে যারা সার্ভিস প্রোভাইডার দপ্তরগুলো, এখানে স্বাস্থ্য রয়েছে, আমাদের বিদ্যুৎ রয়েছে, কৃষি, শিক্ষা, সমস্ত যে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলো, সেই দপ্তরগুলো নিয়ে বিস্তারিত আধিকারিকরা রিপোর্ট জমা দিয়েছেন, আমাদের জনপ্রতিনিধিরা আলোচনা করেছেন, তাদের প্রস্তাব পেশ করেছেন, তাদের সাজেশন রেখেছেন এবং আধিকারিকরা আগামী দিনে কি করবে, লাইন অফ অ্যাকশন কী হবে এবং বিগত দিনে তারা কি করেছে সেই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত তথ্য এখানে পেশ করেছেন। আপনারা জানেন যে আমাদের সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের মন্ত্রী পরিষদের অন্যান্য সদস্যগণ এবং প্রশাসন, আমরা একটা কোহেসিভ টিম হিসাবে কাজ করছি এবং আগামী দিনে যাতে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যেটা স্বপ্ন সেটাকে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত তৈরি করে, যেখানে প্রতিটা অংশের মানুষ সেখানে স্টেক হোল্ডার থাকবে, প্রতিটা অংশের মানুষ সেখানে উন্নয়নের যে তাদের যে মানে একটা উন্নয়ন করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্য বা ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের যেটা চাহিদা প্রচেষ্টা, তাতে মানুষ যেন তা থেকে পিছিয়ে না থাকে, মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে উন্নয়ন করতে হবে, তার জন্যই এই ধরনের মিটিংগুলো এখানে হয়ে থাকে। আপনারা জানেন যে 3-tier পঞ্চায়েত সিস্টেমে জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত, তো এই যে 3-tier সিস্টেম, এই 3-tier সিস্টেমে জেলা পরিষদ হচ্ছে সবথেকে উপরের সিস্টেম। এই জেলা পরিষদের মাধ্যমে জেলা সভাধিপতি এবং ডিএমের পৌরোহিত্যে মিটিংগুলো হয়ে থাকে। বিভিন্ন আধিকারিকদেরকে নিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই মিটিং পরিচালনা করার জন্য আজকে। এর আগেও বিভিন্ন মিটিংয়ে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং জেলা সম্পর্কে, জেলার যে কাজের অগ্রগতি সেগুলো জানতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। এখানে ডিএম সাহেবও আছেন, এডিএম সাহেবও আছেন, আমাদের জেলাধিপতিরা রয়েছেন। আমরা আশা প্রকাশ করছি যে আধিকারিকরা যেভাবে কাজ করছে উন্নয়নের নিরিখে, মানুষকে তার যে ন্যায্য পাওনা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন স্কিমগুলো, সেগুলোর দিক থেকে আগামী দিনে বিভিন্ন দপ্তর আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পুরস্কারও পাচ্ছি। আগামী দিনেও সেইগুলো আমরা সেখানে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। তো আমি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাদের এই উন্নয়নের কর্মসূচি তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে। ডিএম ওয়েস্টকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উনিও যথেষ্ট সহযোগিতা করছেন জেলা পরিষদকে এবং সমস্ত কাজগুলো আরডি বলুন, পিডব্লিউডি বলুন, স্বাস্থ্য বলুন, শিক্ষা বলুন, কৃষি বলুন, যে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের যে বিভিন্ন কাজ খতিয়ান, সেগুলো আগামী দিনের সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, সেটা আশা রাখব। অবশেষে আগামী দিনে শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ নয়, আমাদের রাজ্যের যে 8টা জেলা পরিষদ রয়েছে, প্রত্যেকটা জেলা পরিষদ এইভাবে উন্নয়নের নিরিখে এগিয়ে যাবে, সেটাই আশা রাখব। আমি এখানে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে, আধিকারিকদেরকে, জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে, ডিএম, এডিএমকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং মন্ত্রিসভা আমাদের সরকারের তরফ থেকে। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। ব্যুরো রিপোর্ট, চিনি খোরাং। Tripura Law Clerks Association biannual election were held on Wednesday. A 13-member committee of Tripura Law Clerks Association will be formed after the election results are announced.
The process of voting through ballot papers was completed at the Tripura Law Clerks Association office. There are 89 voters in total. A total of 24 candidates are contesting the election. Among them, 3 candidates have already won unopposed. The fate of the remaining 21 candidates will be decided through this election. কিসের ভোট হবে আপনার কি পদ্ধতিতে হচ্ছে? আমরা ত্রিপুরা ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের দ্বিবার্ষিক সাধারণ নির্বাচন আজ আমরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। সেই সুবাদে গত 8/9/2023 তারিখ থেকে নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয় এবং ডে বাই ডে প্রত্যেক দিন নির্বাচনের বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তির মধ্যে জারি করি। সেই সুবাদে আজ 27/9/2023 তারিখ সকাল 11:30 থেকে আমাদের ভোট গ্রহণ কার্য অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিকাল 3:30 পর্যন্ত আমাদের ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া হবে। তারপর বিকাল 4:30 থেকে আমাদের ভোট গণনা শুরু এবং অন্তে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। আমাদের এই ত্রিপুরা ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশন একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। এখানে আমাদের সর্বমোট ভোটার রয়েছেন 89 জন, আর আমাদের প্রার্থী রয়েছেন, টোটাল প্রার্থী ছিলেন 24 জন। তার মধ্যে আমরা 3 জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাদের নিকটতম কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তাদেরকে আমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী বলে ঘোষণা করেছি। বর্তমানে 21 জন পোস্টে তারা ছিল, তারা ছিলেন সেক্রেটারি, তারপর প্রেসিডেন্ট এবং অডিটর। এই 3 জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন। আর বাকি 21 জন প্রার্থী আজকে তাদের ভোটের মাধ্যমে আমরা টোটাল 13 জনের কমিটি গঠন করা হবে। আজকে এই 13 জন কমিটির মধ্যে 3 জন প্রতিদ্বন্দ্বী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন এবং বাকি 21 জনের মধ্যে আজকে ভোটাভুটি হবে। তারপরে আমরা 13 জনের কমিটি গঠন করা হবে। আপনার পরিচয়? আমার নাম শ্যামল দেবনাথ। আমি ত্রিপুরা ল ক্লার্কস অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন অধিকর্তার দায়িত্ব পালন করছি। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get latest update about the state and the nation, keep watching Chini Khorang. তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। আসন্নই পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র
মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. আসন্নই পুজোর মরশুমে আনন্দকে দ্বিগুণ করুন মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। সৃষ্টির কারিগর দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা পুজো উপলক্ষে মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি আপনাদের জন্য নিয়ে এলো প্রতিটি কেনাকাটায় মজুরিতে 30% ছাড়। এছাড়াও থাকছে 30,000 টাকা কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। মনে রাখবেন, অফারটি চলবে 10 সেপ্টেম্বর থেকে 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। তাই মেতে উঠুন পুজোর আনন্দে, আর কেনাকাটা হোক শুধুমাত্র মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারির সাথে। মা কুঞ্জশ্রী জুয়েলারি, where luxury can be affordable. पानी सारे गा सारे पा मा गा স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। Press notice inviting e-tender number 13EE MCD PWD RNB 2023-24 dated 24 August 2023. On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer, Medical College Division, PWD RNB, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender from the eligible bidders up to 3 p.m. on 8 September 2023 for the following works. Number 1. DNIT number 35EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 2. DNIT number 36EE MCD PWD RNB 2023-24. Number 3. DNIT number 37EE MCD PWD RNB 2023-24. For details, visit website https://tenders.gov.in and contact at 9436 452719 7005 353321. Any subsequent corrigendum will be available in the website only. Executive Engineer, Medical College Division, PWD, RNB, Konjaban, Agartala.